नदीगाम का विकास का काम रुक गया अभी। ये पूरा सामान भर रहे हैं, बरोबर है। ये सब सामान है ना, वापस टुकड़ा बुकड़ा ये टाइल्स जो है, ये ट्रस्ट के जो अभी के वहीवट करता है चोर लोग हैं, उनके जीत के कारण ये काम रुक गया है। ये अभी ट्रैक्टर भर के जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? शिव सागर, ऋषभ सागर, ललित गुगलिया, नीलेश गुगलिया, बकुल वकील, वसंतलाल, कंकु चोपड़ा, सुंदरलाल, और ये सब लोग ये जिम्मेदार है कि ये लोग ने ये काम सब किया है। अभी कि जो बात थी, एक हमारे पिताजी ने जगह दी थी, पंकज भाई की 4-5 महीने से एक ही मांगनी थी कि ये जगह का लिख के वारसाई करके या लिख के दो कि जब एने हो जाए कुछ समय डाल दो और एने करके हम ट्रस्ट को दे देंगे। जो 91 में मेरे नाम से एने करना था, कुछ कारण से नहीं हुआ और मेरा बाहर जाना हुआ 96 में, तब मैंने ये जगह ट्रस्ट के एक नॉर्मल कहने से, गुरुजी कल्याण सागर जी के कहने से, ये जगह हमने लक्ष्मी चंद जी के नाम से किया, क्योंकि परिवार से परिवार के नाम पे करने से बेटर है कि करके गिफ्ट दस्तावेज करके वो दे देना था। लेकिन ये चोर मंडली ने जब से कब्जा लिया है तब से जगह नाम करती नहीं है। वो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। ये सब लाइट के खंभे पाइप ले लिया और पूरा विकास का काम रुक गया है। और ये सब जिम्मेदार है शिव सागर, ऋषभ बीजेपी कार्यकर्ता है, वसंतलाल बीजेपी कार्यकर्ता है। इसी तरह लाखों का ये लोग गवाचारी भी कर रहे हैं। कैश के थैली का दूध पिलाना लोगों को, ये सब काम करते हैं। क्यों गौशाला में कोई दान देगा? ये मेरे बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं। तो ये मैं वीडियो आप सबको भेज रहा हूँ, आप इसको पूछो कि क्या है। मेरा नंबर है 7000, दूसरा नंबर है 93274522। पंकज भाई ने करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा विकास काम चालू किया था और परिवार 5 करोड़ खर्चा करने वाला था। मंदिर का रग रोगान कराया। एक ही मंदिर देखो आप, कितना बढ़िया रोग रोगान है। जबकि ये मंदिर का देखो, ऊपर सब काला पीला सफ़ेद है, कितना जीव जंतु है, कितने माखी मच्छर है, कितने झाड़ पेड़ उगे हुए हैं। और ये लोग का देखो, जबकि एक मंदिर किया, दूसरा देरासर मंदिर जी का करना था, तीसरा भी करना था। रमेश भाई गुगलिया परिवार करना वाले थे। और ये अभी भीड़भंजन देने के बाद अभी हमारी बहन ने ये माणीभद्र जी का भी विकास चालू किया था। तो इसमें टाइल्स ये सब खर्चा किया। और ये शत्रुंजय का पट लगाया था कितने दिन पहले। फिर अभी यहाँ ये भी पैसा आता है। ये गोबाचारी करते हैं, भंडारा खोलते हैं, वो पैसा वापस जाते हैं। गौशाला का पैसा, गाय का पैसा खा जाते हैं। इतने हरामखोर है ये लोग। और इसके जो मेन लोग हैं वो शिव सागर और ऋषभ सागर है। उनका मैं बताता हूँ कि कहाँ इनके फ़ोटो देख लो, कहाँ कहाँ जिस गांव में आ जाए तो इनसे बच के रहिए। आपकी बहन बेटी को बचाइए। दोनों इसके फ़ोटो और चेहरा देखो, कितने चोर हरामी हैं। ये चोर फ़ोटो देखो, ये दाढ़ी वाला है वो शिव सागर है और ये छोटा है वो ऋषभ सागर, दोनों रंगा बिरला है। तो ये संत साधु नहीं है, ये लंगोटी ढीली लंगोटी वाले आदमी हैं। इसके अपनी बहन बेटी को बचाइए। और गुरु के नाम से लूट रहे हैं। ये 500 बार प्रतिमा बिठा रहे हैं, कोई आए नहीं इसमें, पाप के भागीदार ना बने। और ये पूरा सामान वापस जा रहा है। बोलो, दाता की कोई वैल्यू नहीं है। जिस दाता परिवार ने करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी ज़मीन दी, उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस भूमिदाता कौन है इस ट्रस्ट के मेन। मेरे परम पूज्य पिताश्री धनराज जी गणेशमल जी गुगलिया है और माताजी हेमलताबेन धनराज जी गुगलिया है। और प्रेरणा मेरे बड़े पिताजी के बड़े भाई जो है, पिताजी के बड़े भाई कल्याण सागर जी की से इतना किया था, करीब 14 एकड़ जगह और एक देरासर जी बनाया। और बंधारण के विरुद्ध भी इन्होंने काम किया है। पहले गुरु मूर्ति रखी बुद्धि सागर जी ने, और जो बंधारण में नहीं है। मैं कोई गुरु का विरोधी नहीं हूँ, कोई देवी देवता का विरोधी नहीं। ये बंधारण के विरुद्ध मूर्ति रखी है बुद्धि सागर जी की, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने घंटाकर्ण की। मैं इनका भी विरोधी नहीं, मैं खुद मानता हूँ, जाता हूँ मवड़ी
लेकिन यहाँ ट्रस्ट मेरा था कि अनेक देवी देवता की मूर्ति नहीं लगाना, उसका भी उन्होंने लगाया हुआ है। और उसके बाद में हमारे गुरुदेव कल्याण सागर जी की लगाई, जो हमारे बड़े पिताजी भी होते संसारिक में। और ये भी एक मूर्ति लगाई है इन्होंने। तो मैं इनका भी विरोधी नहीं हूँ, इनके परम आशीर्वाद है, लेकिन इनकी आज्ञा के विरुद्ध कि मेरी भी मूर्ति नहीं लगे, कोई भी नहीं लगे, उनके विरुद्ध जाके इन्होंने मूर्ति लगाई अपने स्वार्थों के लिए। इधर माणिभद्र की देरी एक ऑलरेडी है, फिर अभी वापस 3 पिंड भी लगा रहे हैं। ये माणिभद्र की मूर्ति दिख रही है आपको, मंदिर जी दिख रही है, और पद्मावती की भी है। तो इस तरह ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये मंदिर जी की दशा देखो, जिसका कलर रोगान कुछ नहीं हुआ, जबकि भीड़भंजन का हमने करवाया, शस्त्रपेणा का भाई कराने वाले थे। ये हमारे माता जी है, और यह भूमिदाता का नाम लगा हुआ है, धनराज जी गणेशमल जी गुगलिया परिवार, बरोबर है। और आचार्य कल्याण सर जी आशीष है, जिसमें हमारे पूरे परिवार का नाम लगा हुआ है, जयेश, पंकज, हर्षद, मीना, शर्मिला, पुत्रवधू, पोत्री, पुत्री का नाम, बहन का नाम मीना, मंजूबेन, सबका लगा है। और ये हमारे पिताश्री है, जिन्होंने जीवन की सब मूड़ी दी, और ये चोर मंडली नहीं है। दूसरा देखो, अभी ये जो ट्रैक्टर है पूरा सामान भर के वापस जा रहा है। ये ट्रैक्टर जो जा रहा है ना, ये सामान भर के पूरा जा रहा है, ट्रैक्टर भर के वापस जा रहा है। और ये काम आज से बंद हो गया। ये पूरे खंबे लाइट के जो बड़े बड़े हैं, जो वो जा रहे हैं। पहले भी 2 ट्रैक्टर सामान जा चुका है, और ये भी जा रहा है, और ये पूरा काम रहेगा। ये मूर्ति दिख रही होगा आपको, कुछ मूर्तियाँ दिख रही है फ़ोटो में, देखो। ये 20 साल से ऐसी की ऐसी पड़ी है। क्या ट्रस्ट को ऐसा लोगों का पैसा का दुरुपयोग करना चाहिए मूर्ति में बना के रखने के लिए? नव विकास होगा। बाहर का आपको गेट भी दिख रहा होगा, देखो कितने साल से ऐसे ही पड़ा, टूटा फूटा। वो एंट्रेंस भी बंद है, उसके लिए भी पैसा इन्होंने ले लिया 11 लाख। उधर ऑफिस बनाया, जिसमें करोड़ों रुपया लगा दिया, ऑफिस में, मंदिर में, दूसरी जगह बना के खड़े कर देते खंडेर, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं होता है। और यहाँ एक पानी की टंकी बनाने के लिए भी 15 लाख लिया गया था, वो भी खा गए, चपट कर गए। या पानी की टंकी है तो बताए, नहीं है तो गलत है, गलत तो बताए, तोड़ दी है तो क्यों तोड़ दी वो बताए, दाता का परिवार का पैसा क्या किया। इस तरह से ये गोबाचारी कर रहे। और हम यही भगवान घंटाकर्ण को, महावीर को, वीर माणिभद्र को, अन्य देवी देवता को विनंती करते कि आपको भी ऐसे चोर के साथ रहना है क्या? आपको ये नहीं दिखता? सच्चे लोग सेवा करते, धर्म दान देते, छोटे छोटे लोग दान दे रहे, वो नहीं दिख रहा आपको? शिव सागर, ऋषभ सागर, ललित गुगलिया, नीलेश गुगलिया, वसंतलाल बकुल वकील, सुंदरलाल रायचंद, मयंक भाई अहमदाबाद वाले, सुधीर भाई अहमदाबाद वाले, दिनेश पाटण मुंबई वाले, ये संजय भाई, इनके बने भी जो करोड़ों रुपया चपट करते हैं, पैसा जो पहुंचाते हैं शिवसागर वहाँ, ये सब आपको दिख नहीं रहा है? इनको क्यों आप सबक नहीं देखते? आप शासन रक्षक देवी देवता हो, तो आपको ये करना चाहिए। तो ये सब हालत देखो, कचरा देखो कैसा हालत है ट्रस्ट का। और ये पुजारी भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, और ये मतलब बहुत बुरी बात है। ये अभी प्रतिष्ठा है तो टेम्पररी कलर मार रहे हैं नीचे नीचे, ऊपर तो भगवान जाने लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन नीचे नीचे कलर मार रहे हैं। ये कलर कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं आपको, ये वाइट कलर है और कलर दिख रहे, ये सब दिख रहा। ये ऊपर ऐसा ही है। जब प्रसंग आएगा तब लोगों के पैसे से चपत करो और उड़ाओ। હર્ષદ છો? હર્ષદભાઈ આવ્યો છે. વાપરી લો. પેલું લખી આપો છો કે નહીં? દીકરી માટે જે બોલ્યા હતા એ શું શા માટે? દીકરી માટે બોલ્યા હતા, ભાગી ગઈ છે ને આવું છે એવું છે, તે માફી પત્ર લખી આવું. તો આજે શ્રાવિકા બી આવ્યા છે, લઈને આવું છું. દીકરા દીકરીને બધાને બોલાવી લઉં છું, પૂરા સમાજને ભેગો કરી દઉં છું. પછી એક મિનિટ. અરે નહીં, લાઈટ ચાલુ જ તમારે. લાઈટ ચાલો, બિલ નહીં આવતું. હા, સાદું થઈને આખો દિવસ ખાધા ખાધા જ કરવાનું? કઈ ટાઈમ લિમિટ છે સાદુને ખાવાની? બપોરે વાપરું નથી. અરે બપોરે વાપર્યું નહીં તો સાહેબ છોડો ને. ચલ નંબર તમારે પાણી આપી દે. હા,
સાબુને વાપરે જ રાખવાનું દિવસ. હા વાપરો વિડીયો ચાલુ કરો. કેટલા વાગ્યા છે? વાપરી રાખો. ખાધા જ રાખવાનું. રાતના ખાવો, દિવસના ખાવો, લસણની ચટણી ખાવો, પેલું ખાવો, બધું જ ખાવો. ખમણ ખાવો. આ બહારના ખમણ ખાય છે, આ હોટલના ખમણ ખાય છે. આ કોણ છે? સાધુ શિવસાગર, મહાન આચાર્ય. બરોબર છે. મારી દીકરી માટે શું કહો છો તમે? પહેલા કહો. માફી પત્ર આપો છો કે પૂરું કરી નાખો હવે? નહીં, મારી વસ્તુ સાંભળો. આપ વડીલ, આપ મિચ્છામી દુક્કડમ. અરે પણ હવે હા. પેલા તો બનતો કરતા અરે લેવું પડે ને. હમણાં ચાલુ કર્યો વિડીયો રાત. અરે ખમણ ખાય, આ ખમણ ખાય બહારના. આ સાદું છે, સવાદું છે. બરોબર છે. આ શું છે? આ લાડુ છે. બરોબર છે, ઘરના હોય. આ મરચા છે. બરોબર છે. આ સેવ છે. આ સેવ છે. આ શું ખાય છે? સાદું. બરોબર છે. આ મને દીકરી માટે માફી પત્ર આપો ને તો આ વિડીયો વાયરલ કરીશ. આપો છો કે અમે શ્રાવિકા આવ્યા? શ્રાવિકા આજે જ આવ્યા છે અયોધ્યાને. હવે જાત્રા કરવા ગયા હતા. શ્રાવિકાને લઈ લાવું. શ્રાવિકા કે હું આવું? મેં કીધું ના, હું પૂછી આવું છું. બરોબર છે. તમે આપો છો કે આ વિડીયો વાયરલ કરું? નહીં, જો હું શું કહું, નહીં તો હું બધા ગામમાં વાપી વલસાડ વાત કરી જ છે. બધાને બોલાવું છું કે દીકરી માટે આવું કીધું છે. માફી પત્ર લખી આપો છો? દીકરી માટે તમે જે પેલા મેસેજમાં લખ્યું, મેં લખ્યું તે આપણે લડશું. મારી દીકરીની વાત કરું છું. હા, મેં એનું મિચ્છામી દુક્કડમ તમને દીધું પણ ખરું. ક્યારે દીધું કે હું હૃદયથી શુદ્ધ હતો. મેં તમને એમ પણ કીધું કે પંકજભાઈની સાથે હું બેઠો હતો બંધ બાયણે, તો મેં એમની જોડે વાત કરી અને જે વાત ચાલતી હતી એમાં થોડો ઉશ્કેરાટ આવ્યો. હા બોલો. તો હું બોલ્યો, બરાબર. હા. એનું મેં મિચ્છામી દુક્કડમ પણ તમને દીધું. મિચ્છામી દુક્કડમ? એક મિનિટ. કોઈ વ્યક્તિ મિચ્છામી દુક્કડમ સરળતાથી કેમ દે? હા, કેમ દે? શા માટે દે? મને નહીં ખબર. મનમાં પાપ નથી. હમ. મનમાં પાપ નથી. હમ. કરો એટલે વ્યવસ્થિત રહે. હા, વ્યવસ્થિત રેકોર્ડિંગ આની સાથે જ આવે એટલે ખબર પડે. ક્યાં છે પણ છોડો ને તમે બંધ કરતો કે વાતચીત ચાલે છે ને મને લેખિતમાં માફી પત્ર જે સાવિકા આવ્યા છે. હા. તો એક બરોબર. સાવિકા મને કે આપણે જઈએ. મેં આજે વાત કરી. લાવો મને આપ્યો. હા, બંધ કરતો નહીં કહું ને કે ભાઈ આ લખાણ છે. પંકજને મેં કાલે પહેલી વાર ફોન સામેથી કર્યો. તો અત્યારે આજ લગીન પંકજે મને ફોન કર્યો રોકવા માટે. હમ. આજે મેસેજ નથી નાખ્યો, લખેલો વચાવી દેવો હજુ હા. નથી નાખ્યો. હમ. પંકજને મેં સામેથી ફોન કર્યો. હમ. બરોબર છે. પંકજ શું? બરોબર. હું કોર્ટ કચેરી નહીં ગયો, કાંઈ નહીં ગયો ગઈકાલ લગીન. મારે શું કરવાનું? હમ. કલ્યાણ બાપાના વખતે બી પંકજ રોકનાર છે. ભલે અમારે ગમે તે વિવાદ હોય, પણ અમુક બાબતમાં ભાઈઓની સંમતિ હોય. હમ. બરોબર છે. હમ. કલ્યાણ બાપાનું એવું હતું કે અહીંયા કોઈ ગુરુ મૂર્તિ નહીં આવે. તમે મનમાની કરી? હમ. કરી? તમે મૂર્તિ લગાવી? લાગી ગઈ? પતી ગયું? સ્થળ હતું અને નહીં, સમાધિ સ્થળ નહીં. બંધારણને માનવું, સંવિધાનને માનવું કે સમાધિ સ્થળ તમે જબરજસ્તી પાલિતાણાથી અહીંયા ગાડીમાં બેસીને આવી ગયા. બધા ટ્રસ્ટીઓ અરે ટ્રસ્ટીનું આવે જ નહીં. ટ્રસ્ટીનું આવે જ નહીં આમાં. અમે ગોગલિયા પરિવારે સંમતિ આપી હતી ત્યાં જ અગ્નિદાહ દેવાનો. હા. એટલે કોઈનું નહીં આવે. તમારું નહીં આવે, પદ્મસાગરજીનું નહીં આવે, બુદ્ધિસાગરનું નહીં આવે, પરિવારનું આવે. આફ્ટર ડેથ હક પરિવારનો થાય એ બોડી પર. હા. માનો છો? હા. બરોબર. તો અહીંયા ગાડીમાં બેસીને આવીને શું શોખ હતો એ વસ્તુ જવા દો. ચાલો વસ્તુ સમજો. અગ્નિદાહ થઈ ગયો. હમ. એના પછાડીનું શું તમારું પ્રપંચ છે તો તમે જાણો. અહીંયા આવીને કરી દીધું. ગાડીમાં સાથે સાધુ વેશમાં બેસીને આવ્યા. જે નહીં આવવું જોઈએ. અરે સમાધિ સ્થળે જવાની તમારે જરૂર નહીં હતી. જ્યાં લઈ જવું હતું એમનું આ છે. અરે આ ભૂમિ તો એમના ભાઈ આપી છે. બાપાની પ્રતિષ્ઠા જે કરાઈ એની વાત કરું છું. હા, વાત તો સાંભળો. હા, એ તો જગ્યાએ એમનો અગ્નિદાહ થયો હતો. એટલે અરે અગ્નિદાહ તો ઘણા ગુરુઓનો થાય, શમશાનમાં થઈ જાય. તો ત્યાં જઈને તમે કરો છો. મારી વસ્તુ સાંભળો. તમે આટલી બધી મૂર્તિ કરો, બધે અગ્નિદાહ થાય છે. હવે મારી મુદ્દાની વાત છે, મારી દીકરીની બાબતની વાત. હા, એનો મારું એવું કહેવાનું કે જે વસ્તુ તમે શું બોલ્યા, તમે કહો છો પંકજને ખબર છે, પણ મેં 4 જગ્યાથી સાંભળી. યા તો પંકજે 4 જણને કીધું, યા તમે કીધું. બરોબર. હું શું કહું, સંસારની વાતમાં તમારે પડવાની શું જરૂર છે? વાત કરો પછી હા, કેમેરા એક પર વસ્તુ. વાત ચાલે બીજી છે. વસ્તુ. એમાં મુદ્દો નથી એટલે આ વિડીયો વાયરલ કરીને અને એવી રીતે એમને કરવું છે. ઠીક છે, વાંધો નહીં, કોઈ વાંધો નહીં. બાપાનું તીર્થ તમે બાપાને ભજવો. અરે બાપાના તીર્થ નામે લંગોટ ઢીલી કરવાની, બધું ખાઈ જવાનું. લાખો કરોડ રૂપિયા રોકડા છે ને ચોપડા પર બોલે છે, જમા જ નથી કરતા બેંકમાં. હરામખોર. હા, જો હું એની અંદર નથી હું તો બોલું છું ને. જાય ને મારા સામે કોર્ટમાં જાય ને. મારી પાસે એટલા બધા પુરાવા છે. જે દિવસે પુરાવા ભેરા કરીને હાઈકોર્ટ પહોંચ્યો ને તે દિવસે છે ને ટ્રસ્ટમાં ભલે હું આવું કે નહીં આવું, મને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ. હા નાના ભાઈનું નહીં માનો ભાઈ. હા, બોલવા દો એમને, બોલવા દો. તો પંકજ વાત સાંભળો. હમણાં પંકજ પાસે ગયો તો હું. પંકજ પાસે ગયો તો.
હા કે પંકજને મેં કીધું કે આ મારે કામ છે, મારા કામથી ગયો હતો. હમ. તો પંકજે મને એમ કીધું કે મને એક જગાનું કાગળ આપ્યું પણ હું તને નહીં આલું. મેં કહ્યું તારી મરજી. હમ. કે વારસાઈ પહેલાં થઈ છે તો મેં કીધું વારસાઈ સાથે ત્યારે જ લખી દેવું હતું, ટ્રસ્ટને લખીને આપવાનું છે, મને થોડી આપવાનું, મારા બાપાને થોડી આપવાનું છે. હમ. તો એ કેમ નહીં આપે? એના પછાડીની મનસા શું? હા મનસા નહીં, હા. એક મનસા તો હવે પંકજભાઈએ બી કીધું કે તમારી પાસે 28 વર્ષ પહેલાનું એક કાગળ છે જે લાઈક પ્રોમિસરી નોટ જ છે, અને કે મને હર્ષદભાઈએ ખાલી વાંચવા જ આપી, મેં કોપી માંગી તો નથી આપવા. હા તો ધારો કે તમે આપો તો સંસ્થાને જ હું શું કહું, એક વસ્તુ કહું, સાંભળો, એ વસ્તુ હું સમજી ગયો, એ શું શબ્દ કે એ મુદ્દો છે તો એ સોલ્વ થાય છે, તો એ કાગળ તમે એ તો કેમ સોલ્વ કરી જ દઈશ, જે દિવસે એનો ઉપયોગ કરીશ ને. નહીં, તો હું એ જ કહું છું કે મારી પ્રશ્ન સોલ્વ થાય છે. અરે હું તો શું એ કહું, કાગળ તમારી પાસે છે. તમારી સાથે બે સમર્થક એવા છે હા. જે આ ટ્રસ્ટના વહીવટમાં જબરજસ્તી આવેલા છે, જે ટ્રસ્ટીમાં પીટીઆરમાં નથી. હમ. બરોબર છે? એ બંને સમર્થક ને મારા લેટર આવ્યા પછી આ ટ્રસ્ટની જગા આપવાની છે કે ટ્રસ્ટની જગા છે તમે માનો છો? આ અહીંયા જે આ બધી બિલ્ડિંગો બની છે, પણ એનાથી સોલ્વ થાય છે ને પ્રોબ્લેમ તો. અરે હું એ શું કહું? કાગળ તમારી પાસે છે. અરે મારી પાસે છે કે નહીં છે પછીની વસ્તુ. હા. આ જગા કોની છે? ટ્રસ્ટની. સંસ્થાની, હા. 91માં પ્રોમિસરી નોટ કોણે લખી આપી? ગુગલિયા પરિવારે. હા. છ- નહીં, આ લોકોએ લક્ષ્મી ના ગુગલિયા પરિવારે લખી આપી પહેલાં. અચ્છા. 96માં શું થયું? કલ્યાણ બાપાના વચ્ચે મેં ઘર છોડ્યું અહીંયાથી. હું તમને જાહેરમાં કહું છું, આ રેકોર્ડિંગમાં સાથે આવે છે. હું અહીંયાથી શિફ્ટ થઈ ગયો. પાછી ત્યારે એને નહીં થઈ, એને ડિસ્ચાર્જ થઈ. એટલે નહીં થઈ એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું કે હવે આ જગા કોઈ ન્યુટ્રલ વ્યક્તિ પર કરો. વાત સાંભળો, હા. કલ્યાણ બાપ, આ વસ્તુ તમે અત્યારના એકલા આવીને મારી જોડે વાત કરો. વાત સાંભળો ને, એક પહેલાં મને મિનિટ. બોલી લેવા દો. હા. બરોબર? અને ત્યારે બક્ષિસ દસ્તાવેજ કર્યો. જે વસ્તુ અમે એવા મૂર્ખ નથી કે જે લખીને આપ્યું હોય તે કોઈના ને, એ બી કોના નામે કરી? ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીના પિતાજીના નામે. ભલે રેકોર્ડ પર ટ્રસ્ટી હતા કે નહીં હતા મને ખબર નહીં. સમાજના એક વ્યક્તિ ગણું બકુલભાઈ એના નામે, મામા ફોઈના દીકરા થઈએ અમે. બરોબર? એક વિશ્વાસના કારણે. ચલો એમના બાપા ઓફ થઈ ગયા, વારસાઈ હું 10થી કરવા કહું છું, નહીં કરતા. જ્યારે ઓફ થયા ત્યારથી ટ્રસ્ટને આપવા કહું છું, નથી આપતા. 14માં મેં ફાઇલ આપી છે, હું આ ટ્રસ્ટમાં મારી દીકરી દીકરાના સોગન ખાઈને કહું. અને એટલે વારસાઈ કરી નાખી. હા 18માં વારસાઈ કરી, વાત સાંભળો, કરી વારસાઈ, પણ હજુ વારસાઈ થઈ નથી રેકોર્ડમાં 7/12માં. કેમ નહીં કરી? વારસાઈ કરતાં 1 મહિનો લાગે. મેં મારી છે ને, મારે જગા સાઈન નહીં કરે પંકજભાઈ. વાત સાંભળો ને, વાત સાંભળો. એ તો ચાલુ થવાનું હતું. નહીં, અરે સાહેબ હમણાં 6 વર્ષ પછી. એટલે મારું શું કહેવાનું, મુદ્દાની વસ્તુ છે ને, મેં કોઈ પ્રતિષ્ઠા રોકવાની વાત કરવા નથી આવ્યો, હું મારી દીકરીની વાત કરું છું. હું ગામને ભેગું કરું સવારે, મને કોઈ આ લખીને આપો, મારી મુદ્દાની વાત પર આવ્યો. તમે પંકજને છોડો, પંકજને મારે બનતું નથી અમુક બાબતમાં. પંકજ તો છે ને બહુ બોલતો હતો, હા, કે જો તમે મને આ લખીને નહીં આપશો, હા, તો મીડિયાને લઈ આવીશ. હા બરોબર, એણે કંઈ કર્યું? નહીં કર્યું. હા, એ વસ્તુ સાંભળો, એણે કીધું પ્રતિષ્ઠામાં નથી જવાનો. મારી વસ્તુ